کیوں مرواتے ہیں ان بیچارے جانوروں کو؟ لوگ تو بڑا تنقید کرتے ہیں، ان کے کیا رائٹس نہیں ہیں؟ لاسٹ ایئر استور مارخور کی جو ہائیسٹ بٹ آئی تھی وہ $1,65,000 آئی تھی۔ پاکستانی نیشنل نے ایک آئیبیکس ہنٹ کیا، ساتھ میں ان کے لیے وہ پونی ٹریک بھی دے آیا۔ جو ہنٹر ہے وہ انڈیویجولی نہ جائے، وہ علیحدہ سے نہ جائے، ڈپارٹمنٹ کا بندہ ساتھ ہوتا ہے، کمیونٹی کا ایک ریپ ہر صورت میں ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ فائر کرنے کے باوجود یہ واقعہ ہوا ہے، پھر بھی ہم نے ان سے 2 انڈیویجولز کے پیسے اٹھائے۔ السلام علیکم، پروگرام ہے روبرو اور میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ٹرافی ہنٹنگ کے اوپر۔ گلگت بلتستان میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام گزشتہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے جس کی وجہ سے یہاں کی مقامی آبادی کو ایک خطیر رقم مل جاتی ہے۔ اس میں جو جنگلی جانور ہیں ان کی پراپر لیگل ہنٹنگ ہوتی ہے، شکار ہوتا ہے۔ اس میں ملکی اور غیر ملکی جو شکاری ہوتے ہیں، ہنٹر ہوتے ہیں، وہ آ کے شکار کرتے ہیں۔ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا اگر نقصانات ہیں، تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میرے جو مہمان ہیں آج کے، ڈاکٹر ذاکر حسین، چیف کنزرویٹر فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف۔ ذاکر صاحب، بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو میر صاحب، آپ نے موقع دیا ہمیں آج۔ سر بہت شکریہ۔ مجھے سب سے پہلے آج کا بلکہ ایونٹ تھا، اس میں جو آپ کے پرمٹس سیل آؤٹ ہوتے ہیں نا، اس حوالے سے ایونٹ تھا۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ چلیں پہلے تو مبارکباد کہ آپ نے بہت زبردست قسم کا یہ ایونٹ ہو گیا، اس میں بڑے اچھے ریٹس لگے۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کون سا جانور کتنے میں اس دفعہ آپ شکار کروا رہے ہیں؟ تھینک یو میر صاحب، آپ کے نئے خواہشات کا۔ گلگت بلتستان کے لیے موجودہ حالات میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو سائٹیز مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہمیں 3 مختلف اسپیشیز کا کوٹا دے رہی ہے۔ ایک فلیر ہارن مارخور ہے جس کو استور مارخور بھی کہتے ہیں، جو پاکستان کا نیشنل اینیمل بھی ہے۔ صحیح۔ سیکنڈ بلو شیپ ہے جو پامیر رینج میں پایا جاتا ہے، شمشال ایریا میں۔ ٹھیک۔ اور تھرڈ جو ہمالین آئیبیکس ہے، وہ تھرو آؤٹ جی بی اس کے بہت زیادہ اس کا ہیبیٹیٹ ہے۔ تو مارخور کے ہمیں 4 پرمٹ ملتے ہیں اور 4 ایکسپورٹیبل ہے۔ ٹھیک۔ بلو شیپ کے ہمارے پاس اس وقت 14 پرمٹس ہے، اس میں سے 8 ایکسپورٹیبل ہے اور 6 نان ایکسپورٹیبل۔ ٹھیک۔ ہمالین آئیبیکس کے اس وقت 100 پرمٹ مل رہے ہیں، اس میں سے 50 ایکسپورٹیبل ہے اور 50 نان ایکسپورٹیبل۔ یہ ایکسپورٹیبل ناٹ ایکسپورٹیبل فارنرز اور لوکل؟ جی، ایکسپورٹیبل وہ ہے جو پاکستان سے باہر لے کے جا سکتے ہیں باقاعدہ ایکسپورٹ پرمٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سال جس طرح آپ نے خود انٹرو میں کہا کہ ماشاءاللہ سے ریکارڈ بیڈنگ ہو گئی ہے جی بی میں۔ لاسٹ ایئر استور مارخور کی جو ہائیسٹ بٹ آئی تھی وہ $1,65,000 آئی تھی، اور اس دفعہ ماشاءاللہ سے جو چاروں کے چاروں تھے، سب سے ہائیسٹ بٹ $1,86,000 کی آئی ہے، سیکنڈ بٹ ہمیں $1,81,000 کی آئی ہے، تھرڈ بٹ ہمیں $1,77,000 کی، اور فورتھ بٹ $1,71,000 کی۔ تو یہ جی بی کی تاریخ میں اور ایون پاکستان کی تاریخ میں ہم کہتے ہیں بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ اور ماشاءاللہ سے جی بی کے ہمارے جو لوکل کنزرویشن کمیٹیز ہے اور جو لوکل کمیونٹیز ہے، ان کو میں کہوں گا سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ ٹھیک، کوئکلی اگر یہ بتائیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ بلو شپ کی کتنی بیڈنگ ہوئی ہے؟ کتنی بلو شپ کے اس سال تقریباً $34,000 میں ہوا ہے پر انڈیویجول۔ ٹھیک۔ لاسٹ ایئر 22,500 ہائیسٹ بٹ آیا تھا، جبکہ اس دفعہ ماشاءاللہ سے $34,000 جو ایکسپورٹیبل پرمٹس تھے۔ جو نان ایکسپورٹیبل ہے، لاسٹ ایئر 6,80,000 6,90,000 میں ہوا تھا پاکستانی نیشنل کے لیے، وہ اس دفعہ ماشاءاللہ سے 30 لاکھ سے اوپر گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آئیبیکس کا جو ہم نے ریزرو پرائس رکھے تھے، جس کو بینچ پرائس بھی کہتے ہیں، کہ جس پرائس سے آپ نیچے نہیں جا سکتے، ہم نے $5,500 رکھے تھے، $5,500، لیکن ماشاءاللہ سے کے وی او کے لیے $11,000 میں بھی گئے۔ اسی طرح دوسرے جو ہمارے پرائم سی سی ایچ اے سے اراؤنڈ 10,000 اراؤنڈ $9,500 میں گئے۔ تو یہ بہت اچھی، ہمارے اپنے ایکسپیکٹیشن کے مطابق بہت اچھی انکم ہمیں فیچ ہو گئی ہے۔ ٹھیک۔ یہ تمام اگر لائسنس سیل آؤٹ ہو کے جب ہنٹنگ اگر تمام کی ہو گئی تو رفلی کتنا کوئی رقم انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی ہے؟ کتنا کوئی پیسہ آ جاتا ہے؟ جو ڈائریکٹ
पैसे आएंगे वो हम तवक्को कर रहे हैं कि 450 मिलियन के करीब, 45 करोड़ के करीब इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। लेकिन उसके अलावा इनडायरेक्ट भी हमें बेनिफिट्स होते हैं। मसलन लाइसेंस फ़ी है जो गिलगित बल्तिस्तान कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। इसी तरह जब कम्युनिटीज़ में आते हैं तो लामहला वो प्रोजेक्ट्स दे जाते हैं, वो कम्युनिटीज़ की कैपेसिटी डेवलपमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ दे जाते हैं, और रेमिटेंसेस किसी न किसी हवाले से हमारे पास आ ही जाते हैं। ठीक, तो ये जो जितनी भी अमाउंट आती है उसमें कितनी % ये लोगों को जाती है? इसमें जीबी में मैं अगर थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, शिकार का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही था। 1975 में जब हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट आया, उसमें भी जो गेम रिजर्व्स थे वो हंटिंग को रेगुलेट करने के लिए ही रखा हुआ था। लेकिन 1992 तक गवर्नमेंट ने देखा कोई ख़ास उसमें असर नहीं पड़ रहा है हमारे कंजर्वेशन पे, और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन थ्राइव नहीं कर रही है। तो उसके बाद जब ये कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन का मॉडल आया, जिसमें हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स IUCN, WWF और दूसरे इंटरनेशनल इदारों ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी मदद की, तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि जब तक कम्युनिटीज़ को ऑन बोर्ड ना लिया जाए, जब तक इनको इकनॉमिक इंसेंटिव्स ना दिए जाए, हम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो 80% कम्युनिटीज़ को जा रहा है, 20% गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, 80% कम्युनिटीज़ को जाता है। उसके ऊपर बाद में आते हैं इसका जो एथिकल पहलू है, जी उसके ऊपर बात में मुझे ये बताइए कि ये मार्खोर में ऐसे कौन से सीन हैं कि इसके सबसे ज़्यादा रेट लगते हैं? बाकियों की भी तो वही सीन है, इनके क्यों कम लगते हैं? शायद इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक जो देखे ना, जो चीज़ थोड़े से कम होते हैं या जिसकी नेशनल लेवल पे एक इम्पोर्टेंस होती है, आपका नेशनल एनिमल भी है, फिर आपके जो ट्रॉफीज़ है, जिसको जो उसका अंदाज़ होता है या जो उसकी बॉडी होती है, तो बहुत सारे अवामिल हैं, और उन अवामिल की वजह से आपका मार्खोर इस वक्त सबसे ज़्यादा फेच कर रहा है। लेकिन जिस तरह आपके यहाँ लद्दाख उड़ियाल किसी दौर में पूरे जीबी में मोर और लेस 70% एरियाज़ में लद्दाख उड़ियाल पाया जाता था। बदकिस्मती हमारी बहुत ज़्यादा, हमने उसको एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचा दिया। अब माशाल्लाह से 2-3 CCHs में थ्राइव कर रहा है, और हम जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में साइटिस मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि साइटिस के साथ ये मामला उठा के हमें 1-2 परमिट्स मिल जाए। अगर वो मिलते हैं तो आप देखेंगे मार्खोर से ज़्यादा उसकी जो है ना बिट आ जाएगी। तो वो मुख्तलिफ फैक्टर से जो डिपेंड करता है। ठीक, तो ये जो पैसे कम्युनिटीज़ को मिलते हैं, इससे ये लोग क्या करते हैं? किस तरह का खर्च है इसमें? कोई एक बंदा खुद से निकाल के सारा खर्च, कोई मैकेनिज्म है? कहने का मतलब ये है। जी, प्रॉपर एक मैकेनिज्म है कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि हर कम्युनिटी में हमारे कंजर्वेशन प्लान्स होते हैं। कंजर्वेशन प्लान्स को डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेशन कमेटीज़ अप्रूव करती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट उसको चेयर करता है। हमारे कंजर्वेटर जो DFO फॉरेस्ट के भी, वाइल्ड लाइफ के भी उसके मेंबर होते हैं। और उसमें ये लाजमी है कि जो कम्युनिटीज़ को जाता है उसमें से 30% के करीब वो कंजर्वेशन एफर्ट्स में खर्चा करे। कंजर्वेशन एफर्ट्स में इस तरह की बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, ख्वाह वो कोई इरिगेशन चैनल लगा रहे हैं, या फिर वो पास्चर्स डेवलप कर रहे हैं, या फिर वो इको टूरिज़म को डेवलप कर रहे हैं, तो उस मद में कोई 30% खर्च करते हैं। दूसरा जो 70% है वो सोशल सेक्टर में, कि जिसमें हेल्थ है, जिसमें एजुकेशन है, क्योंकि ये चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है। ओवरऑल जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है कि जिसमें आप तमाम चीज़ों को साथ लेके आपको जाना पड़ता है। अदरवाइज़ एक गरीब कम्युनिटी में, एक गरीब इलाके में आप उनसे तवक्को नहीं कर सकते कि वो पेट की उनका खाली हो और उनसे आप कंजर्वेशन की तवक्को करें। तो ये तमाम चीज़ों को साथ लेके जाना पड़ता है। और इसी में हमने देखा है कि जीबी में ये जो मॉडल हम लेके आए हैं, जिन कम्युनिटीज़ ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की है और जिनको पैसे गए हैं, उन कम्युनिटीज़ में हमने माशाल्लाह से देखा है कि हर वाले से रूरल इकॉनमी बेहतर हुई है। बेहतर हुई? कितनी बेहतर हुई होगी? वैसे मैं कोई जाहिर है अब ऐसी चीज़ तो आपसे नहीं पूछूंगा सब्सिडाइजरी कि आप मुझे बता दें कि 10 इमारतें बनी है या नहीं, लेकिन अगर 40 साल में तकरीबन हुए हैं ना इस ट्रॉफी हंटिंग को, रफली कोई 20 हुए होंगे जी, 32-33 साल हो गए शुरू होके। 20-30 साल में जी 20-30 साल में जितनी ट्रॉफी हंटिंग हुई है उससे कम्युनिटी की अच्छी खासी बेहतरी हुई है। ठीक जी अगर इसको हम माइनस करें 2 मिनट के लिए, तो आज ये लोग किधर खड़े होते हैं? अगर ट्रॉफी हंटिंग नहीं होती, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने हैं, डिस्पेंसरीज बनी हैं, स्कूल्स बने हैं, सड़कें बनी हैं। नहीं, देखें, हम ये तो कभी भी दावा नहीं करेंगे कि इस
پہ ہی پوری کمیونٹی کی اکانومی بیس کرتی ہے، لیکن یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے اوور آل اکانومی کو بوسٹ کرنے میں، اوور آل ماحول کو بہتر کرنے میں. میں مثلا چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، خوشے بلتستان کا سب سے آخری گاؤں ٹورڈس K2 گانچے کا جو سب سے آخری گاؤں ہے، وہاں آئیبیکس ماشاء اللہ سے کافی پایا جاتا ہے. اس دفعہ بھی ہم نے جو ایکسپورٹیبل پرمٹ ہے اس میں 7 ہم نے وہاں کے لیے آفر کیے تھے. تو خوشے کی کمیونٹی نے جہاں پہ ان کی بچیاں خصوصاً 5ویں کے بعد تعلیم چھوڑ دیتی تھے، یا بچے جو ہے نا مڈل کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے تھے، اسکردو میں انہوں نے ہاسٹل بنایا، بچوں کو ادھر لے کے آئے، بچوں کے لیے اسکالرشپ کا انہوں نے وہاں پہ پروگرام رکھا. پھر ہر جگہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، خواتین کی بہتری کے لیے ہر جگہ سیمینار کرتے ہیں، لیکن میں نے ٹرولی دیکھا اس پروگرام میں کہ جس میں آپ ایمبولینسز لے رہے ہیں، آپ خواتین جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ پیکیجز رکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ سوشل سیکٹر میں نے دیکھا ہے کمیونٹی لیول پہ گیسٹ ہاؤسز چلا رہے ہیں، اور آج کل جس طرح سے ٹورزم کو بوسٹ مل رہا ہے تو کمیونٹی اس حوالے سے بھی جو ہے نا بینیفٹس لے رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہاں پر جب یہ چونکہ ایک ایڈونچر ٹورزم ہے، ایک سپورٹس ہے، اس میں جب انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں، ایون پاکستان میں بھی ابھی ماشاءاللہ سے نام گرامی لوگ آتے ہیں، وہ جب آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے لیے بہت اچھے سوشل سیکٹر کے اور پروجیکٹس دے جاتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں گا، ابھی خیبر میں اس سال ایک پاکستانی نیشنل نے، نام تو میں نہیں لوں گا، پاکستانی نیشنل نے ایک آئیبیکس ہنٹ کیا، ساتھ میں ان کے لیے وہ پونی ٹریک بھی دے آیا. اچھا. تو اس کے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس جیسے ایک انڈیویجول جانور کو مار کے جا رہے ہیں، بہت بڑا جو ہے نا یہ واسٹ ایک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ جو ہنٹر آتا ہے وہ جب لائسنس تو ایک کر لیتا ہے لیکن مارتا 2 یا 3 ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط خبریں ہیں کہ نہیں واقعی اس طرح ہوتا بھی ہے؟ میں تو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایک روبسٹ میکنزم ہے، ایک فول پروف میکنزم ہے. گلگت بلتستان شاید پاکستان میں ماشاءاللہ سے میں تو بڑے فخر سے کہوں گا کہ پاپولیشن سینسس ڈیٹا کی بات ہو، سینسس پبلش کرنے کی بات ہو، اچھا ٹرافیس ڈسٹریبیوشن کی بات ہو، جو ہمارا وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے گلگت بلتستان کا ماشاءاللہ سے کتنا افیکٹو ہے. یہ سرکار میں جناب چیف سیکرٹری سے لے کر سیکرٹری فارسٹ تک سب کو علم ہے. تو پورا ایک اس میں فول پروف میکنزم ہے. اور ساتھ میں کبھی بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہنٹر ہے وہ انڈیویجولی نہ جائے، وہ علیحدہ سے نہ جائے، ڈپارٹمنٹ کا بندہ ساتھ ہوتا ہے، کمیونٹی کا ایک ریپ ہر صورت میں ساتھ ہوتا ہے. اور کہیں غلطی سے اگر فائر ایسا ہو بھی جائے، حالانکہ جو ہمارا وائلڈ لائف جو ٹرافی ہنٹنگ گائیڈ لائنس ہے 2019 والا، اس کے مطابق یہ شرط ہے کہ جب ہرڈ کی شکل میں ہو، جب فیمیل ساتھ ہوں، کبھی بھی آپ فائر نہیں کر سکتے. لیکن 2 کیسز میں ہم نے دیکھا، ایک SKB میں ہوا تھا اور ایک آئی گیس حرم-اوش میں شاید ہوا تھا. کیسز ہوئے تھے، اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو گئی ہے. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ فائر کرنے کے باوجود یہ واقع ہوا ہے، پھر بھی ہم نے ان سے 2 انڈیویجولز کے پیسے اٹھائے. اچھا پیسہ آپ نے اٹھائے، جرمانہ ان کو کیا؟ رائٹ. اچھا یہ بتائیے سر کہ جو کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریاز آپ کہتے ہیں نا، جہاں پہ ٹرافی ہنٹنگ کے شکار کی اجازت ہوتی ہے، صحیح، تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کس طرح آپ لوگ الاؤ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہنٹنگ ہو یا یہاں پہ نہ ہو؟ ایک دوسرے، اگر پورے GB میں کوئی کتنے اس طرح 70-80 کوئی ہیں ہنٹنگ ایریاز؟ اچھا، اس میں گزارش یہ ہے، تھوڑا سا میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گا. پاکستان میں اس وقت جو پروٹیکٹڈ ایریاز جس کو آپ کہتے ہیں، نیشنل پارک سے، وائلڈ لائف سینکچوری سے، گیم ریزرو سے، یہ کمیونٹی بیسڈ جو کنزرویشن ایریاز ہے، یا اوورال نیشنل فگر ہم دیکھیں تو اراؤنڈ 16 to 17% ہے. لیکن GB میں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس پروٹیکٹڈ ایریاز اس وقت 62% ایریا پہ محیط ہے. اور ابھی جو اب سکیلنگ آف گرین پاکستان پروگرام چل رہا ہے، اس میں ہمیں انشاءاللہ امید ہے بائی دی اینڈ آف دس پروجیکٹ آلموسٹ 70% آف GB پروٹیکٹڈ ایریا سے کور ہوگا. اس وقت جو ہمارے ہاں پروٹیکٹڈ ایریا جو کمیونٹی بیس کنزرویشن ایریاز ہے، جس کو آپ CCHAs بھی کہتے ہیں، کمیونٹی کنٹرول ہنٹنگ ایریاز، یہ اس وقت 62 ہے.
2 साल पहले तक ये 55 थे, राइट। अब ये अंडर 10 मिलियन सुनामी प्रोग्राम इसको बढ़ा दिए, अब ये 62 हो गए और उम्मीद है अगले 2 सालों तक ये 70 तक हो जाएगा। और आपने जो क्राइटेरिया पूछा, क्राइटेरिया ये होता है हर साल हमारे बाई एनुअल सेंसस होते हैं, 2 दफ़ा सेंसस होते हैं साल में, और उस सेंसस की बेस पे हम देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। फिर एक साइंटिफिक फार्मूला है कि भाई आपने 2% ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा नहीं करना है, आपने जो मेल फीमेल रेशियो है 1:6 का रखना है, जो ट्रॉफी साइज एनिमल्स है उसका आप 25% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो पूरा एक रोबस्ट मैकेनिज्म है, और उसमें फिर हमारी पूरी एक टेक्निकल कमेटी बैठती है जिसमें हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स भी आते हैं, हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड है वो फाइनल डिसीजन देता है। डॉक्टर साहब सवाल तो बहुत हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी के अंदर हम रह के कुछ कर सकें। आखिरी सवाल आज का हम जी आपको किसी और मौके पर दोबारा ज़हमत देंगे और हमें उम्मीद है आप आ भी जाएंगे। तो ये आखिरी सवाल, क्यों मरवाते हैं इन बेचारे जानवरों को? लोग तो बड़ा तनकीद करते हैं, इनके क्या राइट्स नहीं है? नहीं, ये एक वैलिड क्वेश्चन है और बहुत सारे मतलब सर्कल से ये क्वेश्चन उठता है। कहीं कहीं लोग तो कोर्ट्स में भी जाते हैं। फिर ये जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स है वो पूरी दुनिया में शोर उठाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में और स्पेशली ये ट्रॉफी हंटिंग का कॉन्सेप्ट अगर अफ्रीका में जब चला, और जो आपने ग्रेट माइग्रेशन का नाम सुना होगा, तंजानिया और इनसे मुतल्लिक़ा जो मुलाकात सारे एरिया से, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ तो उधर है। वहाँ जिस किस्म से वाइल्ड लाइफ नापेद हो रही थी या ख़त्म हो रही थी, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और अगर जो हमारी फ़िलासफ़ी है या जो एक ग्रेटर काज है कि जिसमें अब आप देखें, हमने पहले 1992 में ये पहला शिकार हुआ जीबी में, 1998 से फिर इसको एक प्रॉपर वे में मुनज़्ज़म तरीके से शुरू किया। उससे पहले तो हमारे पास नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के करीब आ गए थे। अब ज़्यादा अब माशाल्लाह से बहुत थ्राइव कर गए। इस वक्त जीबी में आइबेक्स आपका 15,000 से ज़्यादा हो गए। अच्छा। मारखोर आपका तकरीबन 2,000 से ज़्यादा हो गए, 2500 के करीब। आपका ब्लू शीप तकरीबन 1100-1200 है। और अभी हम जब कंजोर कर रहे हैं उसको लद्दाख उड़ियाल को, तो माशाल्लाह से 350-400 के करीब आ गया है। और हमारी असेसमेंट ये, हमारी क्या असेसमेंट, जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ है, सर्वे से, वो भी ये बताते हैं कि आप जब तक इनको भी अंडर ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम नहीं लेके आएंगे, आप इनकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। जीबी में 650 वैलीज़ है, उन 650 वैलीज़ में सरकार के लिए मतलब मुमकिन ही नहीं है कि वो खुद से कंजर्व करे। कम्युनिटीज़ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ को ही डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है। और सबसे बढ़कर आपके यहाँ इको टूरिज़्म जो डेवलप हो रही है ना, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट यही फैक्टर कर रहा है। एक क्विकली ये भी बता दें कि जो ट्रॉफी हंटिंग जो एनिमल होता है, जी, उसके लिए क्या शर्त है कि वो कोई बड़ी एज का हो वगैरह वगैरह, क्या शर्त? जी क्विकली ये बता। एज तो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ट्रॉफी साइज होता है। ओके। कि जिसमें आइबेक्स के लिए 38 इंच है, मारखोर के लिए भी 38 इंच है, और जो आपका ब्लू शीप है उसके लिए 27 इंच है। तो उससे कम हम शिकार नहीं करते। और वो ट्रॉफी साइज कब आता है? मसलन आइबेक्स का अगर 13 से 14 साल वाइल्ड में अगर उसकी एज है, तो 9-10 साल से पहले वो उस 38 की साइज को नहीं पहुंचता। अच्छा। तो वो ऑलमोस्ट अपने फिजिकल जो है ना रोटेशन पूरी कर रहा होता है, फिजिकल एज पूरी कर रहा होता है। आप उसे हंट न भी करे तो उसने 1-1.5 साल के बाद वैसे भी फितरी मौत मरना है। अच्छा, ठीक, राइट। तो ये बड़ा उसमें ख्याल रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, जो बच्चा ना हो, कोई जवान ना हो। पूरे इंटरनेशनल SOPs और स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल हम फॉलो करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, बहुत सारे सवाल हैं, ज़ाहिर है सवाल हैं, तो फिर जवाब अभी हमने लिए नहीं है। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, दोनों सूरतें हैं इसमें। बाज़ लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन भी इसकी है। ये जो पॉपुलेशन की बात की वाइल्ड लाइफ की, बिल्कुल मादूम होने से आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इतनी बेहतर हुई है, तो इसके पीछे यही ट्रॉफी हंटिंग का प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।